ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿಃ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿ ಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಾಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸಕ್ತಿರ್ನ ವೈಬಾಧಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೆ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವ ವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिनी चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिल पूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यदममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमहीभृत प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिक फलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रह रूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्शूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಂಗ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्न्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशरमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यां कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्बीजयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैयान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सप्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्री सत्यात्ममुनिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಅನ್ಯತಾಖ್ಯಾತಿ ವಾದದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮ ಇದೆ, ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ರಜತದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ರಜತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಶುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ರಜತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನಿಗೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭ್ರಮ. ಶುಕ್ತಿನೇ ರಜತ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಭ್ರಮನೇ ಕಾರಣ. ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಅವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದದ್ದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಭಾಕರಂತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದದ್ದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಂ ರಜತತ್ವಯೋ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ವಿವಕ್ಷಿತಃ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರ್. ಏನು? ಅಗೃಹೀತ ಭೇದ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಗೃಹೀತ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಗಳು ಇವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ.
ಅವುಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಎಂಬ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಅಗೃಹೀತ ಭೇದ. ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರಂತಾರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರು, ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹ. ಅಗೃಹೀತ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ? ಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ, ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ರಜತತ್ವಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಸರ್ಗ ಇದೆ. ಈ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ರಜತತ್ವಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರು. ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ. ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಾಭಾವ, ಇದು ಅಗ್ರಹ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಗೃಹೀತ ಭೇದ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಾಕತ್ಪ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಅಸಂಸರ್ಗೋ ಹಿ ಸಂಸರ್ಗಸ್ಯ ಅಭಾವ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ಈ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಾಭಾಕರ ರೀತ್ಯಾನೆ ಸಹ ಸಚೇತ್ ಇದಂ ರಜತತ್ವಯೋ ಸ್ವರೂಪಮೇವ ಪರೇಶಾಂ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಭಾವ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಆ ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಭಾವ. ಅಭಾವ ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಸಂಸರ್ಗ ಅಭಾವ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವ ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತತ್ವಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸಂಸರ್ಗ ಅಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಿಂಗಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹ, ಅಸಂಸರ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವ. ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವ ಅದು ಅಧಿಕರಣದ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅಧಿಕರಣದ ಜ್ಞಾನ. ರಜತಂ ಅಂತ ರಜತತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇದೆ, ರಜತತ್ವದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತತ್ವಗಳು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕಥಂ ತದವಭಾಸೆ ನ ಅವಭಾಸೇತ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರಣದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇದು ಅಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಕಥಂ ನ ಅವಭಾಸತೆ, ತದ್ ಅವಭಾಸೆ ಕಥಂ ನ ಅವಭಾಸತೆ. ಅವುಗಳು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಅಸಂಸರ್ಗನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ವಿಪರ್ಯಯ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ವಾದಿಭಿರಪಿ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ವಾದಿಭಿರಪಿ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಅಭ್ಯುಪಗಮನೀಯ ಏವ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಯತಾಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ನಾವು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವ ನಾವು ಕೂಡ ಭೇದ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಭೇದ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ, ಆ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೂ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಭೇದ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಭೇದ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಭೇದ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಭಾಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ನೋಡಿ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ರಜತಾರ್ಥಿ ಆದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಭೇದಾಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತ. ಭೇದಾಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೇದಾಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥವೇ ಬೇರೆ, ರಜತವೇ ಬೇರೆ, ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥನೇ ಬೇರೆ, ರಜತನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದು ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ದ್ವೈತಿಗಳು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗಾದರೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅದನ್ನೇ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಏನ್ರೆ? ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಭೇದ ಇದು ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ. ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗಂತೀರಿ? ನಿಮಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತತ್ರಾಪಿ ಸಮಾನೋ ದೋಷ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅಭೇದದ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಭೇದ ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಜ. ಭೇದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪತಾವತ, ಭೇದಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ತಾವನ್ಮಾತ್ರತ್ವ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕದ. ಭೇದಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ತಾವನ್ಮಾತ್ರತ್ವ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಏನು? ಹೌದು, ಭೇದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಸ್ತು ತೋರಿದ್ರು ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತ ಅಂತ ತೋರಿದರೂ ಕೂಡ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಇದಂ ರಜತಂ, ರಜತ ಅಂತ ತೋರಿದರೂ ಕೂಡ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಭೇದ ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವಾದರೂ ವಸ್ತು ತೋರಿದರೂ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭೇದಕ್ಕೂ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಭೇದವೇ. ಭೇದ ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಹೌದು, ಆದರೂ ಭೇದ ತೋರಿದರೂ ವಸ್ತು ತೋರಿದರೂ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಆ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಭೇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸ್ವರೂಪತ್ವ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸವಿಶೇಷ ಭೇದ, ವಿಶೇಷ ಸಹಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಿಶೇಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ವಸ್ತು ತೋರಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಭೇದ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥಮನ್ಯಸೆ. ನೋಡಿ, ಅಥಮನ್ಯಸೆ ಏನು? ಪುರೋವರ್ತಿನ ಯಹ ಶುಕ್ತಿತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮ ರಜತವು ವ್ಯಾವರ್ತಕ. ಈಗ ನೋಡಿ,
ಇದು ರಜತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ. ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವೇ ಇದು ರಜತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಥ ಮನ್ಯಸೆ ಪುರೋವರ್ತಿನಃ, ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಈ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ? ರಜತವು ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರಜತ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದು ರಜತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕ. ಅಂದರೆ ಆ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಪುರೋವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದರೆ ಅದು ರಜತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಈ ಪುರೋವರ್ತಿ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ರಜತತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿರೋ ಈ ಪದಾರ್ಥ ರಜತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಶ್ಚ ರಜತೆ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮ ಪುರೋವರ್ತಿ ವ್ಯಾವರ್ತಕ ತಯೋ ಅಗ್ರಹಣಂ ಪ್ರವರ್ತಕ. ನೋಡಿ, ರಜತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವ್ಯವಹಿತವಾದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬುದು. ರಜತ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ರಜತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ರಜತ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಈ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಶುಕ್ತಿತ್ವವು ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ರಜತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಧರ್ಮ ರಜತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ರಜತದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಶುಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶುಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಜತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತು ಇದು ರಜತ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇದು? ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತು ಇದು ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಇದು ಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರುವ ರಜತ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಜತತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರಜತತ್ವ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಜತತ್ವ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಅಂಬೋದು ಈ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತು ಇದು ರಜತ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಜತಾರ್ಥಿ ಆದವನು ಈ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮುಂದಿರೋದು ರಜತ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿರೋ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ರಜತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ರಜತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಜತ ಬೇಕಾದವನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳ ಅಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ. ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ, ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಅಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ, ಧರ್ಮಗಳ ಆಗ್ರಹವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಥ ಮನ್ಯಸೆ, ಹಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಾಭಾಕರ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಏನು? ಪುರೋವರ್ತಿನಃ, ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಯಹ ಶುಕ್ತಿತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮ, ಏನು ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಆ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ರಜತವು ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಶ್ಚ ರಜತೆ, ಯಾವ ಈ ರಜತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಜತ ಇದೆ ಅಂಬೋದು ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ. ಈ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಶುಕ್ತಿತ್ವವು ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿದೆ, ಪುರೋವರ್ತಿ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿ, ಶುಕ್ತಿ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾಗಿ. ತಯೋಹೋ ಅಗ್ರಹಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ, ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಬೋ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಅಗ್ರಹಣ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಆಗದೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಇವನು ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಹಣಂ ಪ್ರವರ್ತಕಂ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ತದಸತ, ಸರ್ವತಾ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಟೀಕಾಕಪ್ಪ ಆದ್ರು ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಪುರೋವರ್ತಿನಃ ಹಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಅಗ್ರಹೇ ನ ಶುಕ್ತಿಕಾರ್ಥಿ ತತ್ರ ಪ್ರವರ್ತೇತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಶುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಬೇಕು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಜ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರುವ ರಜತ ಇದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರುವ ರಜತ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ರಜತ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜ, ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಶುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ. ರಜತ ಬೇಕು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರಜತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ರಜತದಲ್ಲಿ ರಜತ ತೊಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿರುವ ಶುಕ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಹೇಳ್ರಿ ಮೊದಲು. ಪುರೋವರ್ತಿನೋಹಿ, ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಶುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಜತಸ್ಯ ಚ, ಈ ರಜತ ಅಸನ್ನಿಹಿತತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಾಗ್ರಹೇ, ಈ ರಜತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರಜತದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೇನೆ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದು ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ರಜತ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ ತತ್ರ ಪ್ರವರ್ತತ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ರಜತಾರ್ಥಿನಃ ಪುರೋವರ್ತಿನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ರಜತಾರ್ಥಿನಃ ಪುರೋವರ್ತಿನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸ್ತು ಕುತಃ. ನಮಗೀಗ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಜತದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ರಜತಾಪೇಕ್ಷಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿರುವ ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಜತ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹನೂ ಅಲ್ಲ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಭೇದ ಗ್ರಹ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅಸಂಸರ್ಗ ಅಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ರಜತ ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ, ಅಭೇದ ಗ್ರಹನೇ ಕಾರಣ, ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಜತ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ರಜತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ. ಶುಕ್ತಿಗೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಶುಕ್ತಿನೇ ರಜತ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತನಾಗೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ, ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏತತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ, ಏತತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ, ಈ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಏನು? ಕಿಂಚ ಭೇದಾಗ್ರಹಾತ್, ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಆಚಕ್ಷಾಣ ಪ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತತ್ವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಭಾಕರರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂ ಅಯಮೇವ ವ್ಯವಹಾರ ಭೇದ ಅಗ್ರಹಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ಯಸ್ತು ಅಭೇದಗ್ರಹಾತ್ ಉತ ಸರ್ವೋಪಿ ಭೇದ ಅಗ್ರಹಾತ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಭೇದಗ್ರಹನೇ ಕಾರಣ ಹಿಂಗಂತಿರು. ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ತೋರುವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಎಂಬುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಉಳಿದ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ, ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ತೋರುವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಿಂಗಂತೀರೋ. ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಪಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಯಾವುದೇ ಯಥಾರ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇರಲಿ ಐತಾರ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂತಿರು. ಸರ್ವೋಪಿ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಕ ನಾದ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಭೇದ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ. ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವಿಕೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಜತವನ್ನು ನೋಡಿ ರಜತ ತೊಳೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತ. ಅಂತೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಕಾರಣ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ.
ಹಿಂಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲು ಯಾವುದು ಕಾರಣ ನಿಯತವಾಗಿ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾದ್ಯ ಅನಿಯತ ಕಾರಣತಾಪಾತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮೇನ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅನಿಯತ ಕಾರಣತಾಪಾತ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯತವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡೆರಡು ಒಪ್ಪಬೇಡ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಿಯತ ಕಾರಣತಾಪಾತ. ಇನ್ನು ನನುಚ ಸರ್ವತ್ರ ಅಭೇದಗ್ರಹ ಏವ ಪ್ರವರ್ತಕ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭೇದಗ್ರಹವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಭೇದಗ್ರಹವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಭೇದಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಇದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭೇದಗ್ರಹ ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಭೇದಗ್ರಹ ಏವ ಪ್ರವರ್ತಕ. ತತ್ ಸಾರೂಪ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಅಭೇದದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಅಭೇದದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಭೇದಗ್ರಹ ಸಾರೂಪ್ಯಾತ ಭೇದ ಅಗ್ರಹೋಪಿ ತಥಾ ಇಷ್ಯತೆ. ಭೇದಾಗ್ರಹನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಭೇದಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಭೇದ ಅಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾರೂಪ್ಯ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಭೇದದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಭೇದದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಭೇದ ಅಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಭೇದ ಗ್ರಹದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಗ್ರಹನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಹಿ, ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು? ಯಥಾಹಿ ಅಸ್ಥಿತಾವತ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವ ಅಭಿಮತ ಪ್ರತ್ಯಯೇಪಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯ ಪುರೋವರ್ತಿ ಅವಗಮಾಂಶಯೋ ಸ್ವರೂಪತಃ ವಿಷಯತಶ್ಚ ಭೇದ ವಿರಹಾದೇವ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ರಜತವನ್ನೇ ನೋಡಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ರಜತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಉಪಾಯದ ಅವಗಮಾಂಶ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯ ಅವಗಮಾಂಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಪುರೋವರ್ತಿಯ ಅವಗಮಾಂಶ. ಅವಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಪುರೋವರ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ. ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ. ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ? ರಜತ. ಅದರ ಅವಗಮಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಪುರೋವರ್ತಿಯ ಅವಗಮಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯದ ಅವಗಮಾಂಶ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ. ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ರಜತ. ಆ ರಜತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅವಗಮಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತೀವ ನಾವು. ಅಂತೂ ಪುರೋವರ್ತಿ ಅವಗಮಾಂಶ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಪುರೋವರ್ತಿ ಅವಗಮಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಂ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಇವೆರಡೂ ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳಾದ್ದರಿಂದ
ಇವೆರಡು ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಪುರೋವರ್ತಿ ಅವಗಮಾಂಶ, ಆಮೇಲೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯ ಅವಗಮಾಂಶ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು, ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವರೂಪತಃ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿವು. ಸ್ವರೂಪತಃ ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ರಜತ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ರಜತ ಒಂದೇ ವಿಷಯ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪುರೋವರ್ತಿ ಅವಗಮಾಂಶ ಅದು ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯ ಅವಗಮಾಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರಜತ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದ ರಜತದ ಜ್ಞಾನ ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ. ಎರಡು ಅಂಶಗಳಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಎರಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಪುರೋವರ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರುವ ರಜತ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭೇದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಭೇದ ಆಗ್ರಹ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತು ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ತೋರುವ ರಜತ ಅವೆರಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಇದಂ ರಜತಂ, ಇದು ರಜತ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತ ಅವೆರಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಇದು ರಜತವಾಗಿದೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ರಜತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ತೋರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಭೇದ ಆಗ್ರಹ, ಭೇದ ತೋರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭೇದ ತೋರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇದಂತ್ವ. ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿ, ತೋರುವ ರಜತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದಂತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ. ಅವೆರಡರ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಜತ ಜ್ಞಾನ, ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಜತ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಹೆಂಗೆಂದ್ರೆ ಯಥ ಅಸ್ತಿತಾವತ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವ ಅಭಿಮತ ಪ್ರತ್ಯಯೇಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾದದ್ದರ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅದು ರಜತ ಜ್ಞಾನ. ಪುರೋವರ್ತ್ಯ ಅವಗಮಾಂಶಯು ಪುರೋವರ್ತಿಯಾದ ಇದಂ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ವಿಷಯತಶ್ಚ ಭೇದ ವಿರಹಾದೇವ ಭೇದ ಆಗ್ರಹ. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ರಜತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರಜತಕ್ಕೂ ಅವೆರಡು ಒಂದೇನೆ, ಭೇದ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭೇದ ಆಗ್ರಹ. ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ರಾಪಿ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಥಾ ಅತ್ರಾಪಿ ಅವಿವೇಚಕಂ ಸಾಧಾರಣಂ ರೂಪಂ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ ಇದಂ ತ್ವ ಅಂಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಗ್ರಹಿಸ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಭೇದಕವಾದ ಶುಕ್ತಿತ್ವವಾಗಲಿ ರಜತತ್ವವಾಗಲಿ, ಈಗ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಲ್ಲ, ರಜತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಳದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಗೃಹೀತ ಭೇದತ್ವೇನ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದೇ ಅಗೃಹೀತ ಭೇದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭೇದ ಗ್ರಹದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಭೇದದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ ಅಗೃಹೀತ ಭೇದವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನದ್ವಯದಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡರ ಜ್ಞಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಚ ವಿವೇಚಕ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ವೇದ್ಯಯೋ ವೇದನಯೋಶ್ಚ. ವೇದ್ಯವಾದ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ತತಶ್ಚ ಏಕ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸದೃಶ ವಪು ಉಪಜನಯತಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದು ಒಂದೇ, ಅದರ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಸಕಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯವಹಾರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೋಷ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಅಲ್ಲದೇನೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದರ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂಬೋದೇನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸದೃಶವಾದ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳತಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳತಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ. ತತಶ್ಚ ಏಕ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸದೃಶ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸದೃಶ ವಪುಹು ಉಪಜನಯತಿ ಇತಿ ವೇದನದ್ವಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಇತಿ ಮೈವಂ. ಆ ರೀತಿ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನೋ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಸದೃಶವೋ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದ, ನೋಡ್ರಿ, ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಭೇದ ಅಗ್ರಹನೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅನಿಯತ ಹೇತುಕತ್ವ ಅನಿಸ್ತಾರಾತ. ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದರ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದು ಅಭೇದಗ್ರಹ ಅಂತೀವಿ. ನಿಯತವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಯತ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಮತ್ತೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.